हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी विज्ञान बहिर सप्तदश अध्याय आवर्जनार परिचालनार अभ्यास नंबर 1 रु 10 जाए आलोचना करिबा। तो देख आवर्जनार परिचालनार अभ्यास है कि एक नंबर क्वेश्चन देख कौन अच्छी ना शून्य स्थान पूरण कर अच्छी कर अच्छी देख ना जल रे दूषित पदार्थ मिसिथिले ताकू डैश जल कुहा जाए ना जल रे दूषित पदार्थ मिसिथिले ताकू दूषित जल कुहा जाए कौन हम अनुसार ना दूषित जल कुहा जाए। तापर देख खरे अच्छी ना दूषित जल को विशुद्ध करने पाई डैश एवं डैश रासायनिक पदार्थ व्यवहार करा जाए ना दूषित जल को विशुद्ध करने ना क्लोरीन बटिका कौन लिख अनुसार कौन बतेबे क्लोरीन बटिका क्लोरीन बटिका एवं ओजोन गैस है तो दूषित जल को विशुद्ध करने क्लोरीन बटिका एवं ओजोन गैस रासायनिक पदार्थ व्यवहार करा जाए। तापर देखो घरे अच्छी होइजा कमा डैश और डैश को जलवाहित रोग कुआ जाए ना होइजा आंतरिक ज्वर होइजा गोटे तापर आंतरिक ज्वर ओ कामल को जलवाहित रोग कुहा जाए। घर देख अच्छी दूषित जलर उपचार फल डैश और डैश बाहर कही ना दूषित जल उपचार फल जैविक गैस और पटुमाटी बाहर तापर देखो उनर अच्छी नला गुड़िक डैश और डैश जाम हो जाए कही लगी तो नला गुड़िक पॉलीथीन है लगी और कौन हम ना छिंडा कना पॉलीथीन और छिंडा कना जाम हो जाए नड़ा गुड़िक पॉलीथीन और छिंडा कना जाम हो जाए। तापर देखो चोर अच्छी घर बाहर दूषित जल को डैश कुहा जाए ना घर बाहर दूषित जल को अपचयित जल कुहा जाए अपचयित जल कुहा जाए। तापर देखो छोर अच्छी दूषित जलर उपचार डैश रे करा जाए ना दूषित जलर उपचार प्लांट रे करा जाए बुझीगला कि प्लांट रे करा जाए। तो एक नंबर सरला दुई नंबर को जीवा देख दुई नंबर क्वेश्चन रे कौन कही ना कारण लेख कही है कि तो पांचटा दिखाई करुण जाए तो क नंबर क्वेश्चन देख अच्छी ना नला रे रंधा तेल किंबा पोड़ा मोबिल इत्यादि पकाइबा उचित नुहे कारण कौन दुई नंबर करे देख नला रे रंधा तेल किंबा पोड़ा मोबिल इत्यादि पकाइबा उचित नुहे उत्तर लेख नला रे रंधा तेल किंबा पोड़ा मोबिल आदि पकाइले माटीर जल शोषण रे बाधा सृष्टि करे माटीर उपस्तर रे गुड़िक लागी रही जाती है कि तापर देखो खरे अच्छी कठिन आवर्जना यथा तुला कंढे प्लास्टिक जरी इत्यादि नला न पकाई डस्टबिन रे पकेबा उचित तार कारण कौन कही तो देखो लिखब खरे ना कठिन आवर्जना यथा तुला कंढे प्लास्टिक है लगी तापर जरी प्लास्टिक लगी प्लास्टिक देखो लिखि दूची प्लास्टिक तो कौन हम जरी है कि प्लास्टिक जरी आदि नला रे पकाइबा आदि पकाइले कौन हम ना एगुड़िक द्वारा कौन नला बंद कर दियंती तो कठिन यथा तुला कंढे प्लास्टिक जरी आदि नला रे पकाइले एगुड़िक नला बंद कर दियंती फल दूषित जल निष्कासित होई न पारी जमी रहे। तापर देखो घर अच्छी दूषित जल प्रवाहित स्थान रे यूकालिपटास गछ लगाइबा आवश्यक कारण कौन ना देखो ता उत्तर लिखबो ना यूकालिपटास गछ अधिक परिमाण रे अपरिष्कार जल अति शीघ्र शोषण करी परिष्कार बाष्प वायुमंडल को छाड़ी थाए तेणु दूषित जल प्रवाहित स्थान रे यूकालिपटास गछ लगेबा आवश्यक। तापर देखो अच्छी घरे दूषित जलर उपचार समय प्रथमे बार स्क्रीन दे छड़ा जाए कारण कौन देखो ता उत्तर लेख लिखबो ना घरे है कि ना प्रथमे दूषित जल बार स्क्रीन मध्य दे प्रवाहित होगा समय काठी कुटा प्लास्टिक जरी है कि प्लास्टिक तापर जरी
ତୁଳା ଚିରାକନା ଆଦି ଛାଣି ହୋଇ ରହିଯାଏ। ସେଇପାଇଁ ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବାରସ୍କିନ୍ ଦେଇ ସେ ଦୂଷିତ ଜଳଟାକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ଛଡ଼ା ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ସେ ବାରସ୍କିନ୍ରେ ଯେତିକି ସବୁ ତୁମର କାଠି କୁଠା ସେ ଜଳରେ ଥିବ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥିବ ହେଲା କି ତୁଳା ଥିବ ଚିରାକନା ଯାହା ବି ସେଇ ଆମର ଜଳରେ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ମିଶିକି ଥିବ ସେଗୁଡାକ କ'ଣ ହବ ନା ବାରସ୍କିନ୍ ତାକୁ ଛାଣିଦବ ଛାଣିକି ରଖିଦବ ଫଳରେ ଜଳଟା ଖାଲି ମାନେ ଜଳଟା ମାନେ ସେଗୁଡାକ ଛାଣିଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ ଖାଲି ଜଳଟା ସେଠି ପ୍ରବାହିତ ହବ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି 9 ନମ୍ବରରେ ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରିବା ମହାମାରୀର କାରଣ। କାରଣ କ'ଣ ତ ଦେଖ ତା ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧୋଇ ହୋଇ ନଦୀ ପୋଖରୀ ଓ କେନାଲରେ ମିଶେ। ସେଥିରେ ଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ କୁର୍ମୀର ଅଣ୍ଡା ଆଦି ନାନା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରେ। ଏହି ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ପିଇଲେ ସେଥିରେ ଗାଧେଇଲେ ମହାମାରୀ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ସରିଲା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ କରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କହିଛି। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତା ଉତ୍ତର ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ 3 ନମ୍ବର କଟା ହେଲା କି ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ପଡିଆରେ ହେଲା କି ନଦୀ ପଡିଆରେ ନଦୀ କୂଳରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ରାସ୍ତା କୂଳରେ ପାଣି ଭିତରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇ ହଇଜା ଟାଇଫଏଡ ଜଣ୍ଡିସ ଚର୍ମ ରୋଗ ଆଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ବା ରୋଗ ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଖାଲି ପାଦରେ ଝାଡା ଗଲେ ମଳରେ ଥିବା କୁର୍ମୀ ପାଦର ଚର୍ମ ଦେଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଖରେ ଅଛି ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କହିଛି। ତା ଉତ୍ତର ଦେଖ ଲେଖିବ ଖ ନମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ କମାଇ ଦେଇ ପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ନଳାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବିରକ୍ତିକର ଏଥିରେ ପାଣି ଥିବାରୁ ମଶା ମାଛି ଏଥିରେ ପଡି ପରିବେଶକୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଘଡଣି ଦେଇ ହେଲା କି ଘଡଣି ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଦୂଷିତ ଜଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଦୂଷିତ ଜଳର ପୁନଃ କିନ୍ତୁ ଦୂଷିତ ଜଳଟାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ହେଲା କି ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଲେଖିବ ନା ଆମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଲେଖିବ ଆମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସକପିଟ ତିଆରି କରି ନଳା ଦ୍ୱାରା ସକପିଟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଗାଇ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ନଳାରୁ ସଂଯୋଗ କରି ନଳା ତିଆରି କରିବୁ ଯେପରିକି ବଳକା ଜଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଛ ପାଇପାରିବ ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖ ଘର ନମ୍ବର ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନାର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ତ ଦେଖ ତା ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଘର ନମ୍ବରରେ ହେଲା କି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରୁ ବାହାରୁଥିବା କଠିନ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ତିଆରି କରିବୁ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରିଗଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ। ବୁଝିହେଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର 9ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୌଚାଳୟ ବା ପାଇଖାନାର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବ। ତା ଉତ୍ତର ଦେଖ ଲେଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ପାଇଖାନାକୁ ଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ମଳତ୍ୟାଗ ପରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ପାଇଖାନାରେ ମଳତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ପାଣି ଢାଳିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଇଭି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ପାଇଖାନାରେ ବାଲ୍ଟି ମଗ ସାବୁନ ପାଣି ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ସବୁ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଦୂଷିତ ଜଳ, ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଆମର ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ, ଥାର୍ଡ ଅଛି ଜଳର ଉପଚାର ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଅଛି ଖୋଳା ନଳାର ଅପକାରିତା। ସେଗୁଡାକର ସବୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ସବୁ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ତା ଉତ୍ତର କେଭଳିଆ ଲେଖିବ ତ 4 ନମ୍ବର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦୂଷିତ ଜଳ, ତାପରେ ଆମେ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଜଳର ଉପଚାର ଲେଖିବା, ତାପରେ ଖୋଳା ନଳାର ଅପକାରିତା ଲେଖିବା। ତ ଦୂଷିତ ଜଳର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ନା ଆବର୍ଜନା ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ ଜଳ କହନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଘର ନାଳରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ଜଳ, ସହରରେ ପାଇଖାନା ଓ ଗାଧୁଆ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନଳାରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଳାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳ, ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପଟେ ଥିବା ନାଳର ଜଳ, ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଜଳ ଓ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଛାତରୁ ବୋହି ଯାଉଥିବା ଜଳ ଦୂଷିତ ଜଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ ଦେଖ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ ଲାଗି ଦୂଷିତ ଜଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜଳ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଳ, ଅପରିଷ୍କୃତ ତୈଳ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ପଲିଥିନ୍,
ପୋକମରା ଔଷଧ ଓ ପରିବାପତ୍ରର ଚୋପା ଆଦି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପଘଟକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇ ମିଥେନ୍ ଆଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଜଳର ଉପଚାର ବିଷୟ ଦେଖ କଣ ଲେଖିବ ନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପରେ ଜଳରେ କେତେକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଉପଚାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀରେ ଆବର୍ଜନା ଉପଚାର କାରଖାନାରୁ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ମଳ, ମନୁଷ୍ୟର ମଳମୂତ୍ର, ଅଦରକାରୀ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା ବରଝାଞ୍ଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ଆଦିରୁ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଅଛି କଣ ନା ଖୋଲା ନଳାର ଉପକାରିତା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଖୋଲା ନଳାରେ ଉଡ଼ି ଏଣୁ ତେଣୁ ପତ୍ର ଡାଙ୍ଗ ଆଦି ପୋଡ଼ି ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଖୋଲା ନଳାରେ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଘଟନ କଲା ପରେ ନିର୍ଗତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାଷ୍ପ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ସେ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଖୋଲା ନଳାରେ ମଶା ମାଛି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ପ୍ରସାର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା କି ତା ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ। 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା କହିଛି ନା ଅପଚୟିତ ଜଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଲେଖ କହିଛି। ତ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଦେଖ କଣ ଲେଖିବ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ତ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ତ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥରେ ଦେଖ ଲେଖିବ ନା ଅପରିଷ୍କାର ତୈଳ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲା କି ଜୀବର ମଳ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ ପୋଷକ। ପୋଷକର ଦେଖ ଆମେ 2ଟା ଉଦାହରଣ ଲେଖିଦେବା ନା। ପୋଷକର ଦେଖ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ପଟାସିୟମ ହେଲା କି ଏଗୁଡା ହଉଛି ପୋଷକ। ବୁଝି ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଆହୁରି ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା କି ପଟାସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଏଗୁଡା ହଉଛି କଣ ପୋଷକ। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ। ତ 2ଟା ଲେଖିଦ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ପଟାସିୟମ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କଣ ନା ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ 2ଟା ଲେଖା ଦେଖ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ନା ଆମର ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉ ମାଟି ଗୋଡି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ନା ଦେଖ ସୀସା, ଆର୍ସେନିକ ଆଦି ଧାତୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି ନା ଅଣୁଜୀବ ଅଛି। 2ଟା ଅଣୁଜୀବ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଦେଖ ଅଣୁଜୀବ ନା ହଇଜା ବୀଜାଣୁ ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବ, ଆନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବ। ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ, তুমি ନିଜେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କଣ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ନା ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫିଙ୍ଗି ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର କଣ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତା ଉତ୍ତର ଦେଖ ଲେଖିବ 6 ନମ୍ବରଟା ନା ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁ ପଡିଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଥେନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଏହାର ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରୋକ ବେଳେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଟାୟାର ଜଳା ଯାଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ତ ତା ଉତ୍ତର ଦେଖ ଲେଖିବ 7 ନମ୍ବର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ନା ଟାୟାର ଗୁଡିକ ନାଇଲନ ତନ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ପଡିଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଦୂଷିତ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଏହା ଜଳି ସାରିବା ପରେ ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଟାୟାର ଗୁଡାକ ଜଳି ସାରିବା ପରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ କଠିନ କଣ୍ଠି ହେଲା କଠିନ କଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ହେଲା ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ଟାୟାର ଗୁଡାକ ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଣ ମୋଟା ବହଳିଆ ଟାଇପର ଗୋଟେ କଣ୍ଠି ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଉଡିଯାଏ ହେଲା କି ଜଳି ଜଳି କରି ସେ କଳା କଲର ହେଲା କି ତ କଳା ରଙ୍ଗର। ତ ସେଇଗୁଡା କଣ ମୃତ୍ତିକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡିବ ସେ ମୃତ୍ତିକାକୁ କଣ କରିବ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଅଛି କଣ ନା ପୁରୁଣା ଓ ବ୍ୟବହାର ହୋଇସାରିଥିବା ଟାୟାର ଗୁଡିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଲେଖ କହିଛି। ତ ଦେଖ କଣ ଲେଖିବ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ପୁରୁଣା ଅବ୍ୟବହୃତ ଟାୟାର ଗୁଡିକ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା କି ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପାରନ୍ତି, ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଷ୍ଟ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଏଗୁଡିକ ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡି ରହି ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟିର ତଳସ୍ତରକୁ ଯିବାରେ ଗୁଡିକ ଅବରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବହାର ହେଇସାରିଥିବା ଟାୟାର ଗୁଡିକ ଆମେ ମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ନ ପାଡ଼ି ହେଲା କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା ହେଲା କି ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ନା ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଅଛି କଣ ନା ବାଲି ଅଛି, ଛତୁ ଅଛି, ହ୍ୟୁମସ ଅଛି, କାଠ। ନା ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ହ୍ୟୁମସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ହ୍ୟୁମସ ହବ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ତେଣୁ ଆନ୍ସର ଟା କଣ ହେଲା ନା ଆମର ହ୍ୟୁମସ ହେଲା, ହ୍ୟୁମସ ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝି ହଉଛି କି ତ ଇଏ ହେଲା ଆନ୍ସର।
तेणु आमर जो रही है तो कौन आमर जो अणुज मैंने सुखिला पत्र सहित प्रतिक्रिया करी ह्यूमस सृष्टि करती। तापर देख 10 नंबर क्वेश्चन रे अछि कटक और भुवनेश्वर भली बड़ बड़ सहर निर्गत बहु परिमाण रे बाहित मल को सदुपयोग करने पई दुईटी उपाय लेख कही। तो देखो ता उत्तर कौन लिखिबो 10 नंबर क्वेश्चन रो ना फास्ट पॉइंट लिखिबो बाहित मल को कंपोस्ट करी खत रूपे व्यवहार करा जाई परिबो। सेकंड पॉइंट लिखिबो बाहित मल को एक टांकी रे रखी बीजाणु मानक द्वारा अपघटन कराई निर्गत गैस को जाळेनी और विद्युत उत्पादन रे व्यवहार मध्य करा जाई परिबो। बुझिहला कि नै? तो देखो जो आमे आज आलोचना कले तुमर सप्तदश अध्याय जो थिला हमर आवर्जनार परिचालनार अभ्यास नंबर 1 रु 10 नंबर जाय पूरा विस्तृत भाव आलोचना कले अर्थात तुमर এই বিষয়টা पूरा अभ्यासটা पूरा कंप्लीट हो गेला। आशा करूची पिला माने भिडियो को बुझी पातिबो भिडियो को लाइक कमेंट एवं प्रचुर मात्रा शेयर करिवो। तबरे जो माने पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनो किबा करिया को भूली जाइछो अति शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करनेबो एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को मते दबाई देबो जहा पर कि मोर वीडियो आसे तुमको आगो नोटिफिकेशन पड़ेबो। थैंक यू।